Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. KK Mobiles, the biggest retail mobile showroom in Mehboob Nagar, beside Haji Ghaffar Petrol Pump, MBC Complex, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। रियासती वजीर बराए हैवानात, माही परवरी, डेयरी, तरक्की, खेल और नौजवानाने खिदमात वाकिटी श्रीहरी ने कहा कि खवातीन की माशी खुदमुख्तारी समाजी इज्जत व वक़ार के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने पीर को महबूब नगर फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया और सेटविन के तहत मुख्तसर मुद्दती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले खवातीन को असनाद तकसीम की। वजीर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि MLA NM श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में महबूब नगर फर्स्ट एक मिसाली मॉडल बन चुका है, जिसके तहत खवातीन को मुकामी सतह पर हुनर आमोजी और खुद रोजगारी के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि ये प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर पायलट मॉडल के तौर पर काम करेगा और बाद-अज़ां इसे महबूब नगर अजला समेत रियासत भर में तौसीह दी जाएगी। वजीर ने कहा कि हुकूमत खवातीन को रियासत के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती है और बेशतर फलाही स्कीमें इन्हीं के नाम पर नाफिज की जा रही हैं। उन्होंने नारायणपेट में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए पेट्रोल पंप के क़याम की मिसाल पेश की, जिसे दीगर अजला में भी दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब खवातीन को दुरुस्त तरबियत और मौक़े दिए जाएं तो वह हर शोबे में नुमायां कारकर्दगी दिखा सकती हैं। उन्होंने MLA NM श्रीनिवास रेड्डी की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने मक्तल हल्के के 3718 10वीं जमात के तलबा को 3D एनिमेटेड तालीमी किताबें फराहम की, जिससे पास होने की शरह 62% से बढ़कर 100% हो गई। वजीर ने मजीद कहा कि महबूब नगर शहर का 3D लर्निंग मॉडल आइंदा साल से रियासत भर में नाफिज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मक्तल के मरचंता इलाके में 200 खवातीन कपड़ों के डिजाइनिंग के जरिए माहाना 12,000 ta 14,000 रुपए कमा रही हैं। MLA NM श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन की फलाह को तरजीह दे रही है। उन्होंने मुफ्त 45 घंटे बस सफर, आदर्श कमेटियों के क़याम और इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत खवातीन के नाम पर 5 लाख रुपए मालियत के घर अलॉट करने जैसे इक़दामात की तफसीलात पेश की। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत भर में 4.5 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महबूब नगर फर्स्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन में खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी को फरोग दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत आइंदा मरहले में मजीद 5,000 खवातीन को तरबियत दी जाएगी, जिनमें से अब तक 1,000 खवातीन तरबियत हासिल कर चुकी हैं। पायनियर स्कीम के तहत MCET इम्तिहान के लिए 200 तलबा को तरबियत दी गई, जिनमें से 114 ने मुफ्त सीटें हासिल की। वजीर ने कहा कि जिले को नवरत्नालू प्रोग्राम के जरिए सकाफती विरसे के मरकज के तौर पर तरक्की दी जा रही है। जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने नवरत्नालू स्कीम के तहत MLA की काविशों की तारीफ की और कहा कि हुकूमत महबूब नगर को तालीमी मरकज में तब्दील करने के लिए IIIT और यंग इंडिया स्कूल जैसे इदारे कायम कर रही है। चेयरमैन अखिलेती मालियती कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि MLA के ताउन से 90 रोज़ा तरबियती कोर्सेज अपने वसाइल से मुनक्किद किए जा रहे हैं, ताकि खवातीन समाजी और माशी तौर पर खुद कफील हो सकें। सेटविन के MD V गोपाल राव ने बताया कि रियासत भर में 39 मराकिज कायम है, जहां 50 मुख्तलिफ कोर्सेज 3 माह तक 1 साल की मुद्दत में करवाए जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मुस्तकबिल में मजीद मराकिज के क़याम और सालाना 25,000 अफराद को तरबियत देने का मंसूबा है। बाद-अज़ां वजीर श्रीहरी ने तरबियत मुकम्मल करने वाले खवातीन के पहले और दूसरे बैच में असनाद तकसीम की। वजीर के इस दौरे के मौके पर MLAs NM श्रीनिवास रेड्डी, G मधुसूदन रेड्डी, अखिलेती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई, SBT जानकी, एडिशनल कलेक्टर्स शिवेंद्र प्रताप मोहन राव, MUDA चेयरमैन लक्ष्मण यादव, जिले लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन P विजय कुमार, साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन आनंद गौड, जिला महिला कांग्रेस सदर वसंता, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, सीनियर कांग्रेस कायदीन NP वेंकटेश, मारेपल्ली सुरेंद्र रेड्डी, मोहतरमा NM लक्ष्मी प्रसन्ना, प्रोग्राम सुपरवाइजर गंडा मनोहर, DYSO श्रीनिवास, कांग्रेस कायदीन, कारकुनान और दीगर मौजूद थे। భగవంతుడు అందరికి అవకాశాలు ఇస్తున్నప్పుడు పనిచేసే తత్వాన్ని కూడా ఇచ్చి మరుస్తాడు. ఆ అవకాశం వచ్చినప్పుడు అహర్నిశలు పనిచేసి ఆ సమయంలో మనం ఏమైనా చేయగలిగిన సమాజానికి అనేటువంటి ఒక స్ఫూర్తితో ముందుకు పోయేటువంటి
ఆ సన్నివేశాన్ని, ఆ సందర్భాన్ని మనం మన లోపల ఆలింగనం చేసుకొని చేస్తే తర్వాతి తరాలు కొంత గుర్తుపెట్టుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈ సెట్మెంట్లో ఈ తీసుకున్న కార్యక్రమం ట్రైనింగ్ ఒక 1000 మందికి ఇప్పటిదాకా ఇచ్చారు. 1000 మంది ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ఇంతకంటే ముఖ్యమైన మాట ఇంకొకటి చెప్తా. ఒక కొద్ది రోజుల క్రితం 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ నడుస్తూ ఉండే ఒక 2 నెలల ముందర మేమంతా కూర్చొని ఒకసారి మాట్లాడుతూ ఉంటే శ్రీహరి ఈ విధంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటున్న డిజిటలైజ్డ్ 2D 3D యానిమేషన్స్ ద్వారా పిల్లలకు బుక్స్ ఇలా ప్రింట్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి చెప్పిన మరుక్షణమే నిజంగా కూడా నేను నా నియోజకవర్గం, అప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేని మాత్రమే, నిజంగా కూడా నా నియోజకవర్గ 10th క్లాస్ పిల్లలకి ఇంతకంటే ఇంకేమి ఇవ్వగలుగుతా అని చెప్పేసి ఆ రోజు గవర్నమెంట్ స్కీమ్ కాదు అది, ఆ రోజు కాదు ఈ రోజు కూడా కాదు, ప్రతి ఒక్కరు ఇంత ఖర్చు ఎంతన్నా ఖర్చు కానైనా ఖచ్చితంగా నా పిల్లలకు ఇవ్వగలిగేటువంటి ఒక మంచి అవకాశం నీ ఎట్లా పొడగొట్టుకుంటా అని చెప్పేసి మక్తల్ నియోజకవర్గంలో 3718 మంది పిల్లలకు, అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలకు ఒక డిజిటలైజ్డ్ యానిమేషన్ 2D 3D బుక్స్ని నిజంగా కూడా అన్నగారి మార్గదర్శకం ద్వారా నేను కూడా ప్రింట్ చేయించి ప్రతి మండలంలో ఒక స్క్రీన్స్ పెట్టించి ఎట్లా చదవాలని చూపిస్తే 62% ఉన్నటువంటి మా మక్తల్ నియోజకవర్గ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు 10th క్లాస్ ఉత్తీర్ణత గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నా. 100% అందరూ కూడా పాస్ అయిన మాట వరకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వారి కుటుంబ సభ్యులు కనబడ్డా కూడా వాళ్ళ ముఖాల్లో బుక్ ఇచ్చినటువంటి సంతోషాన్ని చూస్తూ ఉంటే నిజంగా చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. అదే మాదిరిగా సెట్విన్లో 1000 మంది నా సోదరి మనందరూ కూడా ట్రైన్ అయి జీవితం అంతా డిపెండెంట్ గా కాకుండా ఇండిపెండెంట్ గా మీ సొంత ఆలోచనతో బతికేటువంటి విధానానికి దారి చూపించిన మా సింధన్నకు మరొకసారి సెట్విన్ కి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఏ స్కీమ్ అయినా సరే, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అయినా సరే, మిగతా ఎటువంటివైనా సరే, కానీ మేము మహిళలను ఉన్నతంగా నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి కావాల్సిన శక్తియుక్తులను సమకూర్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ ఫస్ట్ అనే ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమానికి ఈ పట్టణంలో శ్రీకారం చుట్టినాం. ఈ మహబూబ్ నగర్ ఫస్ట్ అనేది దేనికి సంకేతం అంటే మహిళలు ముందుండే ఈ కార్యక్రమం, మహిళలు మీదేసుకొని ముందుకు నడిపే ఈ మహబూబ్ నగర్ ఫస్ట్ అనేది మహబూబ్ నగర్ పట్టణం అన్ని రంగాలలో ముందుండాలి, నెంబర్ 1 ఉండాలి, ఫస్ట్ ఉండాలి అన్న ఒక లక్ష్యంతో తయారు చేయబడ్డది. మహబూబ్ నగర్ ఫస్ట్లో మహిళలు ముందు నిలబడతారు, వాళ్ళకు కావాల్సిన ట్రైనింగ్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు, వాళ్ళు ఎంత ఎదగాలన్న కోరిక వాళ్ళకున్నా వాళ్ళకు సపోర్టుగా ఈ మహబూబ్ నగర్ ఫస్ట్ నిలబడుతుంది. దానికి ప్రభుత్వాలు సహకరిస్తాయి, బ్యాంకులు సహకరిస్తాయి. మీ అందరూ కూడా ఒకరికొకరు సహకరించుకునే విధంగా ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి దానికి మీరే సారథులుగా చేసే ఒక కార్యక్రమం మహబూబ్ నగర్ ఫస్ట్. దాంట్లో అనేక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. మా కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా దాంట్లో మీ పిల్లలకు ఎంసెట్ కోచింగ్ ఇచ్చే కార్యక్రమం పయనీర్ అనేది పోయిన సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. ఎంతో ఆనందకరమైన విషయం. ఇక్కడనే 114 మంది పేదింటి పిల్లలు కోచింగ్లు హైదరాబాద్కు పంపించలేక మా బిడ్డల భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో అన్న ఆలోచనను పక్కన పెట్టించి ఒక 10 నెలల పాటు వాళ్ళ కోచింగ్ ఇస్తే 200 మంది మెరికల్ లాంటి పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మన జూనియర్ కాలేజీలో కోచింగ్ ఇస్తే 114 మంది మన బిడ్డలు ఈరోజు ఫ్రీ సీట్లు సంపాదించుకొని భవిష్యత్తులో ప్రొఫెషనల్స్ కోర్సులో వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆ పిల్లల్ని పంపించిన తల్లిదండ్రులకు లేట్ అయినా సరే నువ్వు చదువుకో బిడ్డ అని చెప్పి వాళ్ళకు చేయూతనిచ్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు. అలాగే మా మహిళల కోసం ఒక పెద్ద వ్యవస్థ, వాళ్ళు చేసే ఉత్పత్తులను మార్కెటింగ్ చేయడానికి కూడా ఒక ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. అది త్వరలోనే ఒక రూపానికి వస్తుంది. మయూరి అనే బ్రాండు మన మహబూబ్ నగర్ మహిళలు తయారు చేసే వస్తువులను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకుపోవడానికి ఒక ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. పోయిన సంవత్సరం కొద్దిగా మొదలు పెట్టినాం, అంటే గ్రౌండ్ టెస్ట్ చేసినాం. దాదాపుగా 700 సీతాఫలాల బాక్సెస్ని మనం ఐటీ కంపెనీలకు ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ నుంచి సేకరించిన వాటిని మనం పంపించడం జరిగింది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్గా. ఈ సంవత్సరం ఇంకా దాని మీద కసరత్తు చేసి మన మహిళలు ఉత్పత్తి చేసే ప్రతి వస్తువు కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం ఎట్లా మార్కెట్ చేయొచ్చు అని ఒక ఆలోచనకు మెల్లమెల్లగా పునాది వేసుకుంటా ఉన్నాం. అలాగే మన సీనియర్ సిటిజన్స్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా మన మహబూబ్ నగర్ పట్టణ అభివృద్ధి కోసం చేయి కల్పనకి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మన స్పోర్ట్స్ మెన్ ఉన్నారు, వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. వాళ్ళ సహకారం కూడా ఈ మహబూబ్ నగర్ ఫస్ట్లో తీసుకుంటాం. మన మహబూబ్ నగర్ కళలకు
ప్రసిద్ధి, సాహిత్యానికి, కళలకు, మన సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రసిద్ధి. ఎంతోమంది చిన్నారులు ఆటపాటలు నేర్చుకుంటున్నారు. భరతనాట్యం, కూచిపూడి, మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీద వాళ్ళు చాలా చక్కగా తరఫీదు పొందుతూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సాధ్యమైనంత చేయూత ప్రభుత్వం ద్వారా, మా ద్వారా ఇచ్చి వాళ్ళను కూడా సన్మార్గం వైపు మళ్ళేటట్టుగా భవిష్యత్తులో వాళ్ళు నిశ్చలమైన మనస్సుతోటి సమాజానికి ఉపయోగపడే పౌరులుగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి ఇంకో కార్యక్రమం ఆర్ట్ లవర్స్ అసోసియేషన్ దీంట్లో పెడుతున్నాం. ఇట్లా 9 రకాలుగా మన మహబూబ్ నగర్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించి దానికి నవరత్నాలు అని చెప్పి పేరు పెట్టుకున్నాం. కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ముందంజలో ఉన్నది మా మహిళల ట్రైనింగ్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లో మీరు తీసుకుంటున్న ఈ ట్రైనింగ్ ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నిలుస్తుంది. దాన్ని మీరందరూ కూడా విజయవంతం చేయడానికి ఫస్ట్ బ్యాచ్ 3 నెలలు, సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా మళ్ళీ 3 నెలలు మీరందరూ మీ ఇంట్లో పిల్లల్ని వదిలి మీ అత్తమామల పర్మిషన్ తీసుకొని లేదా మీ భర్తల పర్మిషన్ తీసుకొని కొంతమంది వితౌట్ పర్మిషన్ ఎదిరించి కూడా వచ్చి ఈ కోర్సులు నేర్చుకున్నారు. ఈ కోర్స్ అనేది భవిష్యత్తులో నీకు ఉపాధి దొరుకుతుందా లేదా అనేది పక్కన పెడతాం, కానీ మిమ్మల్ని మీరు ఆవిష్కరించుకునే ఒక ప్రయత్నం, మీ గౌరవాన్ని మీరు మీ కుటుంబంలో కానీ సమాజంలో కానీ పెంపొందించుకునే ఒక ప్రయత్నం. ఖచ్చితంగా ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది, మీకు ధైర్యం వస్తుంది. నేను కూడా నా కాళ్ళ మీద నిలబడగలుగుతా, ప్రతి చిన్నదానికి ఇతరుల మీద పడను, నా వంతు నేను నా కుటుంబానికి సహాయం చేస్తా అన్న ఒక ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం మీలో కలగాలని చెప్పి నేను ఈ కోర్సులను మీ అందరి ద్వారా ट्रेनिंग इप्पिस्ता उन्ना। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।